So now if we are asked to resolve a vector into the three dimensions, into the three components, how do we do it? So first of all, let us draw the axis. এটা আমার x axis, এটা y axis, আর এটা আমার z axis, আর আমি যে কোনো একটা র্যান্ডম ভেক্টর নিলাম। সাপোজ এই ভেক্টরটা নিলাম, এটা আমার হচ্ছে ভেক্টর a। আমি এখন এটা বিভিন্ন কম্পোনেন্টে ভাগ করিনি। তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাকে এটা দেখতে হবে যে এই ভেক্টর এটার কম্পোনেন্টগুলো কি। তো ভেক্টরগুলোটার তিনটে কম্পোনেন্ট থাকবে। ফার্স্ট অফ অল আমি যদি এটা একটা এদিক থেকে টর্চ দিয়ে একটা প্রজেকশন করি, দেয়ার উইল বি আ প্রজেকশন ইন দিস এক্স জেড প্লেন। এটা একটা প্লেন, এক্স জেড প্লেন একটা সারফেস, এক্স জেড প্লেনে এটার একটা প্রজেকশন হবে। দিস ইজ দ্য প্রজেকশন। এবার এই প্রজেকশনটার দুটো কম্পোনেন্ট আছে, x component and z component. So this is the ax component up to this point, আর এইটা হচ্ছে az component। আর এইটাকে যদি আমি এই দিকে y axis এর শ্যাডোটা পুট করি, তাহলে এখানে যে আমি যে কম্পোনেন্টটা পাবো এটা হবে আমার ay component। তাহলে একটা ভেক্টর আছে, ভেক্টরটার আমি কম্পোনেন্টটা ফার্স্ট বার করলাম xz প্লেনে, সেখানে আমি x আর z কম্পোনেন্টটা পেলাম। আর তারপরে ওটাকে আমি একইভাবে যদি এরকম yz প্লেনে ওটার কম্পোনেন্টটা বার করি, সাপোজ দিস ইজ দ্য yz প্লেন, yz প্লেনে যদি আমি এটা শ্যাডোটা পুট করি, তারপর z আর y অ্যাক্সিসের কম্পোনেন্টটা নিই, তাহলে আমি ay কম্পোনেন্টটাও পেয়ে যাব। তাহলে ইন টোটাল এই ভেক্টর এটাকে কিভাবে লেখা যায়? ইট হ্যাজ আ x কম্পোনেন্ট টাইমস অ্যান i ক্যাপ ভেক্টর x অ্যাক্সিসের দিকে, প্লাস ইট হ্যাজ আ y কম্পোনেন্ট times a vector along the j cap direction, y এর দিকে ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে j cap, plus it has the z component and the k cap vector along the z direction. So that exactly gives us that what is the three-dimensional representation of the vector. ax হচ্ছে ওর x direction আর magnitude, ay y direction আর magnitude, az z direction আর magnitude, i cap হচ্ছে x ডিরেকশনে যেটা ওর ইউনিট ভেক্টর, j cap হচ্ছে y ডিরেকশনের ইউনিট ভেক্টর, k cap হচ্ছে z ডিরেকশনের ইউনিট ভেক্টর। And if I am asked that what will be the resultant magnitude of the vector a, what is the magnitude? That is simply ax square plus ay square plus az square পুরোটা আন্ডার স্কোয়ার রুট, তাই টু দি পাওয়ার হাফ। তো এটা হচ্ছে থ্রি ডিমেনশনসে আমি কি করে এটা ভেলোসিটিটা বার করব। Now if I am giving a position vector, আমি এখন থ্রি ডিমেনশনসে একটা ভেক্টর লিখতে জানি, I learned it. So suppose someone says that the position of a particle in three dimension, এরকম এখানে একটা পার্টিকেল আছে, এই পার্টিকেলটার পজিশনটা উইথ রেসপেক্ট টু দ্য থ্রি ডিমেনশনস কী হবে? তাই আমি বললাম x কম্পোনেন্ট i cap প্লাস y কম্পোনেন্ট j cap প্লাস z কম্পোনেন্ট k cap. Then someone asks me যে এটার অরিজিন থেকে পার্টিকেলটার ডিস্টেন্স কত? আমি বললাম ফাইন, এটা হচ্ছে দ্য মডিউলাস অফ দ্য ভেক্টর আর, সো এটা হচ্ছে x স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার প্লাস z স্কোয়ার টু দি পাওয়ার হাফ। দিস ইজ how we find out distances. Next someone asks me, fine, you know the position, you know the distance, can you tell me what's the velocity? Well, I say yes, velocity is the rate of change of displacement with time, ddt of r. This is something about calculus which you shall be learning shortly in your mathematics. So whenever you're asked to find out velocity, you do the rate of change of displacement of the position with r, time. If you're asked to find out acceleration, that is rate of change of velocity with time. And ddt, this d stands for very small change. So dr dt, that's basically the rate of change of this complete vector xi cap plus yj cap plus zk cap. So that's basically dx by dt I cap plus dy by dt j cap plus dz by dt k cap. আর এই dx dt হচ্ছে velocity along the x direction I cap, এটা হচ্ছে velocity along y direction j cap
plus velocity along z direction k cap. So that gives me the total velocity of the particle. তিনটে অ্যাক্সিস বরাবর ভেলোসিটি কি আমি সেটা বার করলাম অ্যান্ড তারপর প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের সাথে ইউনিট ভেক্টরটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম. ফাইন, that gives me the directions, that gives me the complete information. So now that I've learned how to represent vectors in 3 dimensions, about the 3 unit vectors, we shall do something which is known as vector multiplication. So how can we multiply vectors? Vector ke দু ভাবে মাল্টিপ্লাই করা যায়. একটা হচ্ছে the scalar product আর একটা হচ্ছে the vector product. Scalar product is also known by the name dot product. Vector product is also known by the name cross product. The scalar product এর সিগনিফিকেন্সটা কি, যদি আমার কাছে দুটো ভেক্টর থাকে a আর b আর আমি যদি দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্ট করি, ফাইনাল আমি যে কোয়ান্টিটিটা পাবো c, দ্যাট উইল বি আ স্কেলার কোয়ান্টিটি. এটা হচ্ছে স্কেলার প্রোডাক্ট. আর যদি ভেক্টর প্রোডাক্ট থাকে, যদি আমার কাছে দুটো ভেক্টর থেকে b অ্যান্ড আই ডু দ্য ভেক্টর প্রোডাক্ট, ভেক্টর প্রোডাক্টের সিম্বলটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল মাল্টিপ্লিকেশনের সিম্বল, তাহলে দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু আ থার্ড ভেক্টর কোয়ান্টিটি c, which is itself a vector quantity. আর এই n ক্যাপটা দিলাম কেন, কারণ এই ভেক্টরটার ডিরেকশনটা will be different from that of a and b. That we shall be discussing shortly. তো আগে স্কেলার প্রোডাক্টটা করি. তো আমাকে দুটো ভেক্টর দিল a and b, তার স্কেলার প্রোডাক্টটা কী হবে, ভেক্টর a ডট ভেক্টর b is equal to magnitude of a times magnitude of b times cosine of angle theta between vectors a and b. তো যদি এইটা আমার ভেক্টর a হয় আর এইটা যদি ভেক্টর b হয় আর এটা যদি ওদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা থিটা হয়, তাহলে দুটো ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে a ম্যাগনিটিউড a ম্যাগনিটিউড b টাইমস cos থিটা. ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা করলাম, আমরা a এর এই প্রজেকশনটা নিলাম অ্যালং b. তো এখানে a মানে b অ্যাক্সিসে এই b এর দিকে ওর প্রজেকশনটা হয়ে গেল a cos থিটা অ্যাজ পার রেক্ট্যাঙ্গুলার কম্পোজিশন, তারপর ওই ডিরেকশনে দুটোকে মাল্টিপ্লাই করে দিল. তো ডট প্রোডাক্টে যেটা হয় আলটিমেটলি, when you are multiplying these two components, the scalar product of the two vectors is equal to the magnitude of the two vectors and the component of the second vector in the direction of the first. Magnitude of the two vectors or first vector multiplied with the component of the second vector in the direction of the first one. সেটা হচ্ছে আমাদের ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্ট. এবার স্কেলার প্রোডাক্টের কয়েকটা প্রপার্টিজ আছে. একটা প্রপার্টি হচ্ছে যে স্কেলার প্রোডাক্ট ইজ কমিউটেটিভ. স্কেলার প্রোডাক্ট ইজ কমিউটেটিভ. কমিউটেটিভ মানে হচ্ছে a ডট বিও যা হবে b ডট এও তাই হবে. চেঞ্জিং দ্য অর্ডার ডাজ নট ম্যাটার. সেকেন্ড প্রপার্টি হচ্ছে যে স্কেলার প্রোডাক্ট ইজ ডিস্ট্রিবিউটিভ. ডিস্ট্রিবিউটিভ মানে a ডটেড উইথ b প্লাস c is equal to a dot b plus a dot c. আমি এটাকে আলাদা করে ভাঙতে পারবো. এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ. তো স্কেলার প্রোডাক্ট কমিউটেটিভও হয়, ডিস্ট্রিবিউটিভও হয়. এবার যে আমরা যে ইনিশিয়াল ইউনিট ভেক্টরসগুলোর কথা বলছিলাম অ্যাবাউট i, j and k and so on, তাদের স্কেলার প্রোডাক্টের কী রিলেশন হয়, তো আমাদের তিনটে ইউনিট ভেক্টর ছিল i, j, k. তো এদের স্কেলার প্রোডাক্টের মধ্যে কি রিলেশন থাকে সবসময় মাথায় রাখবে, i ডটেড উইথ i ইজ 1, j ডটেড উইথ j ইজ 1, k ডটেড উইথ k ইজ 1. ওয়াই? কারণ এই সাপোজ k এর এক্সাম্পলটা যদি নিই, k ভেক্টর ডটেড উইথ k ভেক্টর হচ্ছে k ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড মাল্টিপ্লাইড উইথ k ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড টাইমস cos অফ থিটা. এবার k ক্যাপ ভেক্টর দুজনেই তো একই ডিরেকশনে k ক্যাপ ভেক্টরগুলো, তাই এই থিটাটা 0, তাই এই পুরো জিনিসটা 1 আর ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড 1ই হয়, তাই 1 ইন্টু 1 ইন্টু 1 দ্যাটস 1. একইভাবে এই দুটোও 1. আর ইউনিট ভেক্টরের অন্য কোনো রকম মাল্টিপ্লিকেশন সব সময় ইট উইল ইল্ড 0. মানে আমি যদি i ডট জে করি, আমি যদি j ডট কে করি, আমি যদি j ডট i করি, আমি যদি i ডট কে করি, এগুলো সব সময় 0.
অলওয়েজ জিরো। কেন? ইনিশিয়াল আমরা ডায়াগ্রামটা দেখেছিলাম যে তিনটে অ্যাক্সিস, এটা যদি এক্স অ্যাক্সিস হয়, এটা যদি ওয়াই অ্যাক্সিস হয়, এটা যদি জেড অ্যাক্সিস হয়, আই জে কে সবাই তো সবার সাথে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার। তাই যদি আই এর সাথে জে কে ক্রস প্রোডাক্ট করি, কস অফ 90 জিরো, জে এর সাথে কে কে করলে কস অফ 90 জিরো, কে এর সাথে আই কে করলে কস অফ 90 জিরো, আই এর সাথে কে কে করলে কস অফ 90 জিরো। তো যেহেতু 90 ডিগ্রি ওদের মধ্যে মিউচুয়াল অ্যাঙ্গেল, এই ডট প্রোডাক্টের সময় আমি যদি ওদের ডট প্রোডাক্ট, ওদের নিজের এই সেলফ প্রোডাক্টটা, মানে এই তিনটে, এটাকে বলে সেলফ প্রোডাক্ট, যেখানে একটা ভেক্টরকে নিজেকেই নিজের সাথে আমি ডট প্রোডাক্ট করছি। সেলফ প্রোডাক্ট বাদে বাকি সবকটা কেসে দ্য ফাইনাল আনসার উইল বি জিরো। আর যদি এটাকে কম্পোনেন্ট ওয়াইজ লিখতে বলে আমাকে, মানে এটা তো যে ডট প্রোডাক্টটা আমি করলাম দ্যাট ওয়াজ ইন এ জেনারেল ম্যানার। সাপোজ আমাকে এরকম দিয়েছে যে একটা ভেক্টর এ দিয়েছে, দিয়ে বলবো এটা এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেড কে ক্যাপ, এটা আমাকে সাপোজ দেওয়া আছে। আর আমাকে আর একটা ভেক্টর দিল, ভেক্টর বি, বললো এটা হচ্ছে বি এক্স আই ক্যাপ প্লাস বি ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস বি জেড কে ক্যাপ। এবার আমাকে বললো ফাইন্ড আউট এ ডট বি, কী হবে? তো আমি কী করবো? ফার্স্ট অফ অল এটাকে কমপ্লিটলি মাল্টিপ্লাই করবো। এ ডট বিকে মাল্টিপ্লাই করলে আমি কী পাবো? এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেড কে ক্যাপ ডটেড উইথ বি এক্স আই ক্যাপ প্লাস বি ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস বি জেড কে ক্যাপ। এবার ক্লিয়ারলি দেখো, এ এক্স এর সাথে যেহেতু স্কেলার প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউটিভ হয়, একবার এটা মাল্টিপ্লাই হবে, একবার এইটা, একবার এইটা। যখন বি এক্সকে মাল্টিপ্লাই করছি তখন আমি কি পাচ্ছি? এ এক্স বি এক্স টাইমস আই ক্যাপ ডটেড উইথ আই ক্যাপ। এটাকে যখন মাল্টিপ্লাই করছি তখন আমি পাচ্ছি এ এক্স বি ওয়াই আই ক্যাপ ডটেড উইথ জে ক্যাপ। আর এটাকে যখন মাল্টিপ্লাই করছি তখন পাচ্ছি এ এক্স বি জেড আই ক্যাপ ডটেড উইথ কে ক্যাপ। সিমিলারলি পরের কেসগুলোতে পাবো, এটা পাবো এ ওয়াই বি এক্স, এটা হবে এ ওয়াই বি ওয়াই, আর এটা হবে এ জেড বি জেড, এ ওয়াই বি জেড। এটা হবে জে ক্যাপ ডটেড উইথ কে ক্যাপ, দিস উইল বি জে ক্যাপ dotted with j cap, and this will be j cap dotted with I cap, and the last one will be az bx k cap dotted with I cap plus az by k cap dotted with j cap plus az bz k cap dotted with k cap. Now you see এইটা 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 তিনটা কোয়ান্টিটি বাদে সব কিন্তু জিরো, কারণ এটা কি আই ডট জে, আই ডট কে, জে ডট আই, কে ডট আই, এগুলো তো সব জিরো, কারণ এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি। সো হোয়াট রিমেইনস অ্যাট লাস্ট ইজ এ এক্স বি এক্স আই ক্যাপ ডট আই ক্যাপ হচ্ছে 1 প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই জে ক্যাপ ডট জে ক্যাপ হচ্ছে 1 প্লাস এ জেড বি জেড। তাহলে যে দুটো ভেক্টর আমি নিলাম, এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর, তাদের ডট প্রোডাক্টটাতে কোনো ভেক্টরই নেই, ইভেন ওদের ইউনিট ভেক্টরগুলোও 1 হয়ে গেল। And this is the reason why a scalar product gives a scalar quantity. Now you understand why when you multiply two vectors by the dot product method, the final answer is a scalar quantity. আর এখান থেকে আরেকটা যেটা খুব সুবিধা আমি জানতে পারলাম, যে তোমরা যখন নিউমেরিক্যালস করবে, if you find that there are two vectors given in this manner, obviously ax, ay, az, these things will have their own values, এরকমভাবে যদি দেওয়া থাকে, তোমাকে শুধু যেটা করতে হবে, এক্স এর সাথে এক্স, ওয়াই এর সাথে ওয়াই, জেড এর সাথে জেড মাল্টিপ্লাই করলেই আনসার পেয়ে যাবে। ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনগুলোর ব্যাপারে ভাবতেই হবে না। যেমন একটা এক্সাম্পল নিই, সাপোজ বলে দিল একটা বডির ওপর একটা ফোর্স ভেক্টর অ্যাক্ট হচ্ছে, যেই ভেক্টরটা হচ্ছে সাপোজ 10 আই ক্যাপ প্লাস 15 জে ক্যাপ মাইনাস 7 কে ক্যাপ নিউটন। এটা হচ্ছে একটা ফোর্স ভেক্টর। আর ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টরটা হয়তো বললো 2 আই ক্যাপ মাইনাস 4 জে ক্যাপ প্লাস 11 কে ক্যাপ মিটার, অ্যান্ড দে আস্ক ইউ টু ফাইন্ড আউট ওয়ার্ক। তো তোমরা এটা করবে বেসিক্যালি এফ ডট এস, অ্যান্ড সিম্পলি আগে
এক্স কম্পোনেন্টটাকে মাল্টিপ্লাই করবে 20, ওয়াইটাকে মাল্টিপ্লাই করবে -60, এটাকে মাল্টিপ্লাই করবে -77. So that becomes 20 minus 60, that's minus 40 minus 77, 110 minus 117 joule. That's the work. And negative work done তো হয় যখন আমরা কোনো এজেন্টের আগেনস্টে ওয়ার্ক করছি, ইটস পজিটিভ ওয়ার্ক, আর যখন এজেন্টটা আমাদের হয়ে ওয়ার্ক করে দিচ্ছে, ওয়ার্ক ডান বাই আস ইজ নেগেটিভ, সো নেগেটিভ ওয়ার্ক, নো প্রবলেম. So simply just by multiplying the corresponding components we get the final answer. As easy as that. That leaves us with one more thing, and that is the cross product or the vector product. So what is the cross or the vector product? আমার কাছে একটা ভেক্টর a আছে, একটা ভেক্টর b আছে, আমি এদের ক্রস প্রোডাক্ট করলাম, ফাইনাল আনসারটা কি পাবো? another vector c. এবার ক্রস প্রোডাক্টের ব্যাপারটা একটুখানি জিওমেট্রিক্যালি দেখি. তো সাপোজ these are my two vectors, this is the vector a and this is the vector a and b. তাহলে a and b, these two vectors, they form a plane. This is the vector plane formed by them. When you do cross product of a and b, what basically you obtain is another vector c. Okay, let me name it this way. Let this be vector a and let this be vector b. So when you do cross product of a and b, you get a vector c. c এর ডিরেকশনটা কি হবে? The rule is, যেটা ফার্স্ট ভেক্টর you place your hand at that point, যেটা সেকেন্ড ভেক্টর সেই ভেক্টরটার দিকে হ্যান্ডটাকে কার্ল করলে the thumb, the direction in which the thumb points is the direction of the final thing. So a আর b, a থেকে b তে কার্ল করলে c টা কি হচ্ছে? It comes out of the plane of the board. So it is perpendicular to a as well as perpendicular to b. So actually c is perpendicular to this plane formed by a and b. So c হচ্ছে একটা completely different direction. সেই জন্য এই c ভেক্টরটা ইউনিট ভেক্টরটাও অন্য ডিরেকশনে হবে. a ভেক্টরে ইউনিট ভেক্টর এইদিকে, b ভেক্টরে ইউনিট ভেক্টর ওদিকে. c এরটা মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার টু বোথ. একটা এক্সাম্পল যেটা আগে করেছো, টর্ক ইজ ইকুয়াল টু আর ক্রস উইথ এফ, তাই তো? পজিশন ভেক্টর, তার ক্রস প্রোডাক্ট করলাম উইথ দ্য ফোর্স, কি পেলাম? টর্ক. আর টর্ক হচ্ছে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য পজিশন ভেক্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু দ্য ফোর্স ভেক্টর. যদি 10 এর বইটা খোলো দেখবে ওখানে লেখা আছে that the direction of torque is in the perpendicular to the plane containing the displacement and the force vectors. So that's all about the cross product geometrically. এবার cross product এর property কি? First of all, cross product is not commutative. Cross product commutative না. A cross B is not equal to B cross A. No, it's not equal. কেন? যদি এটা আমার A ভেক্টর হয়, এটা B ভেক্টর হয়, A cross B কি হবে ভেক্টরটা? A cross B will go into the plane, C vector is into the plane, but B cross A মানে কি? Coming outside the plane. তো যদিও ফাইনাল ভেক্টরটা যদি সেটা C ধরি, সেটার ম্যাগনিটিউডটা হয়তো দুটো ক্ষেত্রে ইকুয়াল হবে, কিন্তু যেহেতু ডিরেকশন দুটো অপোজিট, they are not equal. Is the vector product distributive? Yes. যদি আমি A crossed with B plus C লিখি, it is same as writing A cross B plus A cross C. It is distributive. আর ভেক্টর প্রোডাক্টকে যদি আমি ইন টার্মস অফ ট্রিগোনোমেট্রি লিখি তাহলে ফর্মুলাটা কি হবে? সো ভেক্টর প্রোডাক্ট of A and B is basically magnitude of A times the magnitude of B times sine of theta between these two vectors times n cap. n cap হচ্ছে যে নিউ ডিরেকশনটা যেটা পারপেন্ডিকুলার টু বোথ A and B, সেই যে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনটা পাবো ওই ডিরেকশনে যে ইউনিট ভেক্টরটা আছে সেই ইউনিট ভেক্টরটা হচ্ছে n cap.
আর আমাদের যে ইউনিট ভেক্টরগুলো অলরেডি ছিল মানে আই ক্যাপ, জে ক্যাপ, কে ক্যাপ, এদেরকে ক্রস করলে কি হবে? রিমেম্বার দিস, সাপোজ দিস ইজ আই, সাপোজ দিস ইজ জে অ্যান্ড সাপোজ দিস ইজ কে, অ্যাজ ইফ দে ফর্ম আ সার্কেল। আই এর সাথে যদি আমি জে কে ক্রস করি, আই এর সাথে জে কে, অ্যান্সারটা হচ্ছে কে। জে এর সাথে যদি কে কে ক্রস করি, আনসারটা হচ্ছে আই। আর কে এর সাথে যদি আই কে ক্রস করি, আনসারটা হচ্ছে জে। সো ইফ আই গো clockwise in this circle of I, J, K, I get this answers. I এর সাথে J clockwise যদি প্রোডাক্ট করি K, J এর সাথে K হলে I, K এর সাথে I হলে J। আর যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাই মানে J ক্রস I করি, দ্যাট উইল বি মাইনাস অফ K। I ক্রস K করলে মাইনাস অফ J, K ক্রস J করলে মাইনাস অফ I। আর এখানে যদি আমি ইন্ডিভিজুয়াল ওদেরকে ক্রস করি মানে যেরকম ডট প্রোডাক্টে করেছি, I ক্রস I করি যদি, সেটা জিরো হয়ে যাবে। কেন? I ক্রস I মানে মড অফ I টাইমস মড অফ I টাইমস সাইন অফ থিটা এন ক্যাপ। এই সাইন থিটাটা জিরো, কারণ I আর I তো একই ডিরেকশনে, থিটা জিরো মানে সাইন অফ জিরো জিরো, সো এটা জিরো। কিন্তু কস অফ জিরো ওয়ান, তাই I ডট I করলে সেটা ওয়ান আসতো, কিন্তু সাইন অফ জিরো জিরো বলে I ক্রস I হলে সেটা জিরো হবে। আবার ডট প্রোডাক্টের সময় I ডট জে করলে সেটা জিরো আসতো, কারণ I আর জের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি আর কস অফ 90 ডিগ্রি হচ্ছে জিরো, কিন্তু সাইন অফ 91, তাই এখানে ক্রস করলে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, ওটা জিরো হচ্ছে না। এটা তো ইউনিট ভেক্টর গেল। এবার যদি আবার ওই আগের মতো ওরকম দুটো ভেক্টর আমাদেরকে দিয়ে দেয়, একদম কমপ্লিটলি ওদের কম্পোনেন্টে ভাগ করে, মানে এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেড কে ক্যাপ একটা দিয়ে দিল, আর একটা ভেক্টর বি দিল যেটা হচ্ছে সাপোজ বি এক্স আই ক্যাপ প্লাস বি ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস বি জেড কে ক্যাপ। তাহলে এবার আমাকে বললো যে ফাইন্ড আউট এ ক্রস বি। কী করে করবো? ভেঙে করতে গেলে ইটস আ ভেরি লেন্দি প্রসেস। সো লেট মি শো ইউ দ্য ইজি ওয়ে হাউ টু সলভ ইট ইউজিং দি ম্যানার অফ ডিটারমিনেন্টস। তো আমি কী করবো, একটা ডিটারমিনেন্ট আঁকবো। ডিটারমিনেন্ট তোমরা এখনও করেছো কিনা জানি না, এনিওয়ে ডিটারমিনেন্ট আঁকবো। সেই ডিটারমিনেন্টে তিনটে রো থাকবে, তিনটে কলাম থাকবে। ফার্স্ট রোতে আই ক্যাপ, জে ক্যাপ, কে ক্যাপ, তিনটে এলিমেন্ট। সেকেন্ড রোতে এ ভেক্টরের সব কিছু, এ এক্স, এ ওয়াই, এ জেড। থার্ড কলামে বি ভেক্টরের সব কিছু, বি এক্স, বি ওয়াই, বি জেড। এতটা লিখলাম। এবার কি করে এটা সলভ করব? প্রথমে আই ক্যাপ কম্পোনেন্টটাকে লিখব। আই ক্যাপ কম্পোনেন্টটা লিখলাম, লিখে এই দিকটা পুরো ঢেকে দেবো, এই পাশটা আর এই পাশটা। আই উইল নেগলেক্ট দিস কলাম অ্যান্ড দিস রো। তাহলে বাকি রইলে এইটুকু। সো আই ক্যাপের সাথে তাহলে কী হবে? ডায়াগোনালি মাল্টিপ্লাই হবে, এ ওয়াই মাল্টিপ্লাইড উইথ বি জেড মাল্টিপ্লাই মাইনাস এ জেড মাল্টিপ্লাইড উইথ বি ওয়াই। তারপরে যেটা হবে, আমরা সেকেন্ড রোতে যাব। তো এবার যাব জেতে, মাইনাস জে ক্যাপ। এবার জে এর এই কলামটাকে ঢাকবো আর এই রোটাকে ঢাকবো। তাহলে এবার হয়ে গেল এ এক্স এর সাথে বি জেড ক্রস মাল্টিপ্লাই মাইনাস এ জেড এর সাথে বি এক্স। ফাইনালি কে এরটাতে যাব, প্লাস কে ক্যাপ। কেতে গেলে এই কে এর কলামটা ঢাকবো আর এই ওপরের রোটা ঢাকবো। তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে এ এক্স বি ওয়াই মাইনাস এ ওয়াই বি এক্স। সো হোয়াট ডিড আই ডু বেসিক্যালি? প্রথমে ইউনিট ভেক্টরগুলোকে লিখলাম ফার্স্ট রোতে, সেকেন্ড রোতে এ ভেক্টরের কম্পোনেন্টগুলোকে লিখলাম, থার্ড রোতে বি ভেক্টরের কম্পোনেন্টগুলোকে লিখলাম।